خوش آمدید کہتے تھے آپ کو ایک بار پھر, اور ہمارے ساتھ نیا پینل موجود ہے اور اس وقت نئے ہوسٹ بھی موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہم سب کے بڑے پسندیدہ جناب ارشد شریف صاحب. السلام علیکم جی. بڑے تھکے سے کیوں لگ رہے ہیں آپ ویسے؟ اتنا ٹریول کر کے پہنچے ہیں اسلام آباد سے, بس ہیں آپ, کیا مطلب ہے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, مارچ کیا ہم نے. اور ایک اور عامر بھی جو ہے وہ اب اس پینل کا اضافہ اس پینل کی شان بڑھا چکے ہیں. اور لیکن یقین مانیے وہ عامر جو ہے وہ الف بد آ والا نہیں ہے, اس کے تو ہم سب خلاف ہیں. یا جمہوریت کی بات ہو رہی ہے اور جمہوریت کے حسن کی بات ہو رہی ہے. اگر یہاں سے آغاز کروں تو عامر لیاقت صاحب موجود ہیں اس سیگمنٹ میں بھی, بہت نوازش آپ موجود ہیں. جناب عمران اسماعیل صاحب NA246 کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور بہت ہی سرکردہ سرگرم کارکن متحدہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سینئر رہنما. عمران اسماعیل صاحب کا بہت شکریہ. میں پہلے پینل کو وضاحت دے چکا ہوں کہ میں آیا ہوں لمبا ٹریول کر کے لندن سے. آپ نے میرا آرگومنٹ ہی چھین لیا, سویا نہیں ہوں اس لیے میں ذرا نہیں. اور یہاں پہ جناب عامر متین صاحب موجود ہیں سر, بہت نوازش اور ہم سب کے پسندیدہ. ایک عوام کی حیثیت سے ہم نے ان کو بلایا ہے اور ظاہر ہے ویسے تو ایک بڑا خاص درجہ رکھتے ہیں, بڑی محبت ہے آپ لوگوں کے دلوں میں ان کی. جناب بہروز سبزواری صاحب السلام علیکم. بہت بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. ارشد صاحب ناظرین, یہ بالکل اب اختتام کو پہنچ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات. تیسری فیز ہے, اس کی 2 فیزز ہو چکی ہیں اور 5 دسمبر کل تیسری فیز بھی اس کی مکمل ہو جائے گی. عوام کی بات کی بہروز صاحب, عوام کے لیے سارے فیزز میں سے کیا نکلا ہے؟ پہلے 2 فیزز ہو گئے, تیسرا ہونے جا رہا ہے, عوام کو کیا ملے گا اس سے؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور عوام کے لیے ہی ہو رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں عوام کی حیثیت سے کہ یہ عوام کے لیے ہو رہا ہے اور عوام خوب سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالے, کیونکہ کل جو ووٹ ڈالے گی عوام تو بلدیاتی جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ کون حل کرے گا اور کون حل نہیں کرے گا یہ کل پتہ چلے گا. تو جو ریکارڈ رہا ہے اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا چاہیے عوام کو. ووٹ تو میرے خیال عامر متین صاحب سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں, اور جیسے بہروز کہہ رہے تھے کہ کون یہ فیصلہ کرے گا, آگے اختیارات کس کے پاس جائیں گے. ابھی تک اختیارات لوگوں کو نہیں ملے, اور اگر واقعی لوکل گورنمنٹ میں اختیارات جانے ہیں تو پھر یہ MPAs اور MNAs یہ کیا کریں گے؟ یہ جو ایک نیا سٹرکچر بن جائے گا, یہ لڑائیاں ہوں گی اس کے بعد. معاف کیجیے گا, بالکل معذرت کے ساتھ, یہ ڈرامہ اور فلموں کے ڈائیلاگ بولتے بولتے یہ اس طرح کی کچھ روانی میں کیا گئی. یہ جو انہوں نے کہا کہ کل ووٹ کے جانے کے بعد کراچی کے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ نہیں کہا خدا, آپ ریکارڈنگ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں. اچھی بات اچھی بات کی, نیک جذبات اور نیک نیتی سے کہے گئے, نہیں نیک نیتی سے کہ گئے, بڑے اچھے الفاظ تھے, اچھے الفاظ کہنے چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جو پچھلے 2 مرحلوں میں ووٹ پڑے اور جس طرح کے ہم نے چہرے دیکھے کہ جو آ رہے ہیں اور جس طرح کا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لولا لنگڑا سا قانون بنایا گیا ہے, تو عدالت کے زبردستی کی وجہ سے مجبوراً ان حکومتوں کو یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے پڑ گئے. اور اس میں ہم دیکھیں گے بالکل پھر بھی بہت بڑا انقلاب ہے. اس کے ہونے سے ایک تیسرا مقامی سطح کا ایک ٹیئر آ جاتا ہے, بڑے بڑے نئے لوگ آئیں گے, کچھ اچھی چیزیں ہیں. مگر اس طرح کا سنہرا خواب بھی نہیں دکھانا چاہیے کہ کل کے ووٹ ڈالنے کے بعد سارے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن ووٹ ڈالنے پر تو لوگوں کو ایمفسائز کرنا چاہیے کہ ووٹ ضرور ڈالیں. ارشد شریف سے میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ان کو آپ کو پتہ نہیں یہ ووٹ نہیں ڈالتے, اور یقین مانے لندن میں ایک تقریب میں تھا, ایک صاحب نے کہا میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے, یہ کوئی مبالغہ نہیں, میں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی مجھے سوال نہیں پوچھنا ہے, ایک پیغام دینا ہے. میں کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی ارشد شریف صاحب جا کر کہے گا کہ جس کو بھی ووٹ ڈالیں لیکن ڈالے دو. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کس کو ڈالیں گے, لیکن میں نے پوچھا نہیں کہ وہ آپ کا کیا خیال ہے. وسیم صاحب میرا یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, ویسی ایک میڈیا ایتھکس پہ بیٹھے ہوئے اینکر بنے ہوئے الیکشن کے تبصرے میں ووٹ نہیں ڈالتے. میڈیا ایتھکس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی بہت زیادہ, تو اس پہ یہ ہوا کہ نہ جو صحافی ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ اپنی چوائس تو کہیں نہ کہیں دے رہے, اور پھر جب آپ کی طرح ماشاءاللہ اس اینکر والی سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ والا باعث آپ کا کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. بھارت لیکن جو بہروز صاحب نے بات کی تھی, بہت اہم بات آپ نے فیصلہ ہو جائے گا. میں صرف ایک تھوڑی سی جو کانسپیریسی بہروز صاحب نے ڈالی ہے اس سارے میں کہ فیصلہ ہو جائے گا اور لگ پتا جائے گا, یہ کس کو لگ پتا جائے گا اس کے بعد؟ نہیں, عوام کو لگ پتا جائے گا سر, کسی کو کبھی بھی لگ پتا نہیں ہوا, یا عوام کو لگ اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ دونوں پارٹی سوچ رہی ہوں گی کراچی کی یہ ہمارے متعلق کی گئی ہے, اور جو جیتا ہوا ہوگا نا وہ ان کو تھینک یو کہے گا, اور جو ہارے گا وہ ناراض نہیں ہوگا. کیا اچھی بات ہے, تھینک یو سر, یہ بھی اچھی بات ہے, میں سیکھ رہا ہوں آپ سے. تھینک یو سر. عمران اسماعیل صاحب, کل دھاندلی کے علاوہ پی ٹی آئی کیا شام کا جب ختم ہو جائے گی ووٹنگ, دھاندلی کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس؟
नहीं देखिए, एक तो ये इसका बेशक आप इसको मजाक में लें या जो भी चीज मजाक में लें, बड़ा serious issue है। पाकिस्तान में जो भी इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर चाहे वो इलेक्टोरल लिस्ट से आप शुरू करें या आप जो हल्का बंदियां है वहां से शुरू करें, ये पिछले 25-30 साल से किए हुए काम है, इनको आहिस्ता आहिस्ता रेक्टिफाई हो भी रहे हैं और करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि रियल मैंडेट अवाम तक पहुंचे। तो इसके अंदर आप लेबल पीटीआई के ऊपर लगा के चलते हैं कि जो धांधली कारोबार ओनर होते हैं। आपने जो इस्लामाबाद में जो हमने देखा है, नहीं बाज़ दफ़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ से पीटीआई जीते या जहाँ से पीटीआई हारे, जो बात हम कर रहे हैं वो आप उसको चेक कर लें, ऑन रिकॉर्ड है। आज भी लिस्टें जो है इस तरह की मौजूद हैं कि एक एक घर के अंदर मेरे पास प्रूफ्स हैं अभी, बल्कि एक एक घर के अंदर उन फैमिलीज के वोट रजिस्टर्ड हैं जो वहाँ रहते ही नहीं, कभी आए नहीं, घर वाले उनको जानते नहीं, लेकिन वहां से वोट रजिस्टर्ड हैं और वोट कास्ट भी होते हैं, उनकी पर्चियां भी मौजूद हैं। तो वो सारा क्या उसको धांधली में नहीं ले जाएंगे, चाहे पीटीआई जीते यार, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु विंस और हु लूजेस। वो तो मामला चल ही रहे हैं ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है पाकिस्तान। धांधली का चांद नजर आ गया है कराची और उसकी मज़ाफ़ात में। जी, कराची में होने वाली बिल्कुल नजर आ गया। और नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ विन और लूज, मैं आपसे उस पर बात कर रहा हूँ, विन और लूज ये तो होता ही है। इसके अलावा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कल एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होने जा रहा है, अल्लाह करे बड़ा सेफ एंड साउंड हो जाए, इसमें कोई ब्लड शेड ना हो, पुरअमन तरीके से हो जाए। जो भी पार्टी जीते उसे मुबारक हो, बी इट MQM, बी इट PTI और JI, व्हाटएवर, जो भी जीते उसे मुबारक हो कि वो कराची की बागडोर संभाले, खिदमत करे, करके दिखाए। और मैं उस एरा को नहीं भूल सकता जो जमात इस्लामी से शुरू हुआ, जिसमें उनके सत्तार अफगानी साहब मेयर बने। नहीं, सत्तार अफगानी साहब का तो बिल्कुल ही बेकार एरा था, और उसके साथ साथ जो फारूक सत्तार साहब का था वो भी वर्स एरा था, कोई काम नहीं हुआ इन दोनों एराज के अंदर। उसके बाद जो नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब बने, उन्होंने ही रेज्ड द बार कि उन्होंने कि किस तरह कराची का काम करना है, कराची को कैसे आगे ले जाना है। और उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब जो आए, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि he proved to be the best mayor so far of कराची आज तक जो। माशाल्लाह, कोई शक नहीं, मुझे कोई शक नहीं है इसमें क्या गलत बात है, था वो आमिर से इनसे भी अगर आपकी इजाजत से कि ये जो मुस्तफा कमाल का जो ये ऑरा था और उनका जो ईरा था जो आप बता रहे हैं, उसके पीछे बिल्कुल वो कमाल तो उनका था ही, कमाल तो उनका था ही, मगर इसमें भी बहुत एक था कमाल कि उस जमाने में फंड्स बेताशा दिए गए जनरली लोकल बॉडीज को, और खास तौर पे कराची को मुशर्रफ साहब का एक बिल्कुल एक खास अनायत भी थी। तो उसका कितना इस बात का ताल्लुक है? आमिर, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूं, निसार खोड़ो साहब भी हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन में। निसार खोड़ो साहब आपकी तरफ आते हैं। आमिर साहब, एक तो आमिर मतीन साहब वाला पॉइंट एड्रेस कर दें, दूसरा जैसे वसीम कह रहे हैं कि जी धांधली का चांद नजर आ गया, वाकई नजर आ गया। आमिर मतीन साहब फरमा रहे हैं वो ठीक है, फंड्स मिले थे, लेकिन चूंकि मैं खुद उस वक्त पावर के साथ मिले थे, पावर जितना मिला असेंबली में भी था और वजीर भी था, तो बिल्कुल फंड्स मिले थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस फंड्स दे दिए गए और काम, ऐसा नहीं है, काम हुआ है। और जब फंड्स मिलते हैं तो काम होता है। फंड्स नेमतुल्लाह साहब को भी मिले थे तो जब भी काम होता है, और 2002 में ही मुशर्रफ साहब ने बल्दियाती इलेक्शन कराए थे, तो असल फंड तो नेमतुल्लाह साहब को दिए थे उन्होंने। उसके बाद फिर जो है वो मुस्तफा कमाल साहब को मिले थे, तो असल तो फंड्स मिले ही नेमत साहब को थे, और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स उनके थे जो बाद में होते गए, कंप्लीट होते गए। एक्चुअली नेमतुल्लाह साहब के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते गए, क्योंकि नेमतुल्लाह खान साहब की खिदमत को तो कोई कह ही नहीं सकता कि उन्होंने नहीं किया। इसी तरह मुस्तफा कमाल साहब थे, दोनों ने मिलकर किया। दोनों का, मैं भी दोनों का कह रहा हूँ, मगर ये जो कह रहे थे ना कल के फैसले करके कल क्या हो जाएगा, क्योंकि पिछले बजट में कोई फंड्स नहीं रखे गए, ये अगले बजट में रखे जाएंगे। और कानून भी जो बनाया गया है यहाँ बल्दियात का, उसके अंदर पावर ना इंतजामी है, ना मालियाती है, ना किसी किस्म के हैं, तो इसलिए लोगों की उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए। चांद नजर जरूर है, बिल्कुल ठीक, राइट। निसार खोड़ो साहब, आप भी हमारे साथ हैं। एक तो ये धांधली के चांद पे भी बात करेंगे, रेंजर्स भी मौजूद होगी, डब्बे कौन उठा के लेके जाएगा, क्या रेंजर्स कस्टडी में होंगे डब्बे, और रेंजर्स अंदर भी मौजूद होगी, या कि जब जरूरत पड़ेगी तो अंदर जा सकेगी? और उसके बावजूद क्या जितनी भी हमारे पैनल है वो कह रहे हैं धांधली के चांद की प्रेडिक्शंस अभी से हो रही हैं, और दूसरा जो फंड्स के हवाले से एक बेइख्तियार किस्म के लोकल गवर्नमेंट्स यहाँ पे बनने जा रही हैं, उस पर क्या आपकी राय है, क्योंकि लॉ तो आप लोगों ने बनाया है? देखिए जनाब, हमने इलेक्शन कराने का शुरुआत की, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा या सूबाई हुकूमतों ने फैसला किया, किसी ने कब इलेक्शन करवाई, सबसे पहले तो बलूचिस्तान करवाई।
और उसके बाद KPK पे अब सिंध और पंजाब में हो रही है। 3 मरहलों में जानबूझकर ये कहा गया कि जी बेहतर इंतजाम किए जा सकें। सिंध में भी इंतजाम बेहतर रहा, सवाए एक वाकया के जो पहले 8 अजला के इलेक्शंस हुए उसमें एक खूनी तकरार हो गया और यकीनन लोग हमारे शहीद हुए, मारे गए। फिर 14 अजला का हुआ, कोई ऐसा नागहानी वाकया नहीं हुआ और अपोजिशन की जमातों ने खुद कहा कि यहाँ इंतजाम को और भी बेहतर करना चाहिए। रेंजर्स तो काफी नहीं है, फौज को भी लाना चाहिए, पुलिस तो है ही है। अब उन्हीं के कहने पर हमने रेंजर्स की नफरी भी बढ़ाई, पुलिस की नफरी भी बढ़ाई और फौज के लिए भी स्टैंड बाय के ऑर्डर्स दिए। अभी हाल ही में फैसला हुआ कि जी उनको जुडिशल मैजिस्ट्रेसी अख्तियारात भी मिल जाएंगे कि वो फौज अंदर भी जा सकेगी और इस तरह से कोई शिकायत हो तो अंदर भी जाने का उसको हक होगा, किसी को अमन अमान बेहतर करने का। ये सारी डिमांड्स की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रही है, हुकूमतें नहीं करा रही। इलेक्शन कमीशन सुपरविजन कर रही है, वो इलेक्शन करवा रही है। उन्होंने मदद मांगी और हुकूमतों ने दी उनको मदद कि हाँ उनकी सुपरविजन में अगर इलेक्शन हो रहा है तो बेहतर इलेक्शन हो जाए। और ये कल इलेक्शन हो रहा है बाकी 6 अजला में। उसके बाद सिंध में एक चौथा मरहला भी होगा कि कुछ इलाकों के पोस्टपोन हो गए थे इलेक्शन, जो शायद अल्लाह करेगा इसी दिसंबर महीने में हो सके तो हो जाएंगे। रही बात धांधली की, अब इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट इलेक्शन कमीशन बनाती है, नादरा बनाती है, पता नहीं कितने इलेक्शंस पाकिस्तान में हो चुके हैं। हर इलेक्शन में ये रोना 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 होता है कि ये इलेक्टोरल लिस्ट ठीक नहीं है, इलेक्टोरल लिस्ट ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जिम्मा बनता है कि वो इलेक्शन की लिस्ट बेहतर करे। इस इलेक्शन की इस इलेक्टर रोल में तो कम से कम मैंने भी ये देखा कि जहां वोटर का नाम लिखा हुआ है, CNSE कार्ड लिखा हुआ है, वहां उसका फोटोग्राफ भी है। अब यहां फोटोग्राफ तक भी पहुंचे हैं हम। और उसके बाद भी अगर कोई शिकायतें हैं तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत हो सकती है, लेकिन अदम एतमाद करना मुनासिब बात नहीं है। अदम एतमाद करना मुनासिब बात नहीं है क्योंकि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर अदम एतमाद नहीं है। ठीक है, मैं इसी बात को मिसाल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपने ये हमारे पैनलिस्ट में जनाब मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जमात इस्लामी के, सर बहुत नवाजिश। निसार खोड़ो साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मिराजुल हुदा साहब, ये तो आप मानते हैं या नहीं कि छोटी मोटी इरेगुलरिटी, छोटी मोटी सतह पर, चले मैं जरा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूं लेकिन चलो बदमाशी की जरा धमकाना ठीक है, वो तो एक ऐसी चीज है जो कि पता नहीं सालों के बाद ही जरा खत्म हो पाएगी, जो डीप रूटेड चीजें। लेकिन जिस सतह पर सारा कुछ हुआ करता था वो इस दफा नहीं होगा, इसलिए हमें तवक्को करें कि कल जो भी नतीजा है उसको आप भी एक्सेप्ट करें, आप भी करो और MKM वाले भी। ये बात ठीक है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, यूं तो आपकी बात से किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए, लेकिन मैं 1-2 बातों की निशानदही जरूर करूंगा। मसलन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन को जिस तरह का इलेक्शन अरेंज करना चाहिए उसके इंतजामात मौजूद नहीं है। सही है। निसार खोड़ो साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी लिस्ट के जिसके ऊपर तस्वीरें मौजूद होती हैं, ये वाली लिस्ट सिर्फ ROs को फराहम की जाती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास होती है। जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं और जो पार्टीज वहां पर जाकर इलेक्शन लिस्ट लेती हैं, कैंडिडेट ये वोटर्स लिस्ट लेती हैं, उनको ये लिस्ट नहीं फराहम की जाती। बल्कि मैं तो ये बात भी कहना चाहूंगा कि अंदरून सिंध के हवाले से ये बात भी बहुत वाज़ेह रहे कि वोटर्स लिस्ट उस वक्त जारी की गई है जब दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके थे और इस वजह से बहुत सारे प्रपोजल और सेकेंडर्स की प्रॉब्लम हुई, लेकिन उनको जो हाई कोर्ट के अंदर गया, हाई कोर्ट ने रिलीफ किया। मेरा सर इस समय जितने भी नकाइस हैं उनका ताल्लुक आपके ख्याल में बेज़ाब्तगियों से है जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर डिपार्टमेंट में नजर आता है, या उसका ताल्लुक मुनज़्ज़म धांधली से है किसी को हराने और किसी को जितवाने के लिए? ये बताएं। देखिए, मैं ये बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा। हमेशा की तरह जी, सवाल तो आपका हमेशा ही मासूमाना होता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि इसमें दोनों अमल होते हैं। शुक्रिया, ये तस्दीक करने का शुक्रिया। उसमें आप तो गवाह भी है मेरे मासूमियत, डॉक्टर साहब भी है वैसे कई मौके पर। उसमें दोनों अमल होते हैं। यानी पहला अमल तो ये होता है कि एक चीज हो रही है, डिस्टरबेंस हो रही है, आप उसके ऊपर एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसकी करेक्शन की कोशिश करवा रहे हैं, करेक्शन नहीं हो रही है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है।
جب اس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے اور آپ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ الیکشن کا وقت آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اب تو اس الیکشن کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو قبول کر لیجئے اور اگلے الیکشن کے لیے آپ ہمیں ذرا بتائیے گا، لیکن اگلے الیکشن کے اندر پھر وہی چیز اسی طریقے سے ریپیٹ ہوتی ہے۔ ووٹرز لسٹ بھی کراچی کے اندر جو موجود ہے، اس ووٹر لسٹ میں بے شمار بے ضابطگیاں ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ 2013 کے انتخاب سے پہلے ہم سپریم کورٹ گئے تھے، اس وقت سپریم کورٹ نے ڈیسیشن دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے باوجود الیکشن کمیشن اس کی کریکشن کرنے سے قاصر رہا ہے، اور یہ کہتا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس تو وہ انتظامات موجود نہیں ہیں جس میں ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ میں اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے میں انڈیا الیکشنز جو ہے نا 2-3 کور کر چکا ہوں، اور یہ لاسٹ الیکشن بھی آپ یقین کریں کہ ہمارا جو خیال ہے کہ وہ پرفیکٹ الیکشنز ہوتے ہیں، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ بے ضابطگیاں ہر جگہ ہیں۔ ان کے ہاں اتنی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، اتنی مارا ماری ہوتی ہیں، اتنی مار کٹائی ہوتی ہے، اور آخری دن تک گاڑیاں پکڑی جا رہی ہوتی ہیں، نوٹوں سے ڈائریکٹلی ووٹوں کو کیش دیا جا رہا ہوتا ہے، پورے انڈیا میں ایسے ہوتا ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں ان ساری چیزوں کے باوجود ایک پارٹی دوسری پہ یہ الزام نہیں لگاتی کہ منظم کر کے یہ مل کے، یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ، اور اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں کی الیکشن کمیشن، ہماری الیکشن کمیشن یا ان کی امپاورڈ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، ضابطے نہیں ہیں، یہ وجہ نہیں ہے، ایک کلچر بھی ہے، ایک رویے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رویے کہ ایکسیپٹ، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی لاسٹ ٹائم یہ 246 کا الیکشن ہارے اور انہوں نے بڑی اس سے ایکسیپٹ کیا کہ جناب آتے ساری انہوں نے جو بات کی، اور یہی سے اور باقی آپ ہی جو دوسروں سے یہ کروا رہے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ پہلے کہہ دینا کہ جناب ہم کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں اگر ہو جاتا اور کوئی چاند نہیں اتر آتا زمین پہ تو ہم جو ہے نا ورنہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ یہ رویہ سر اس میں میری ذرا ضمنی سوال یہ بھی ذرا کر دیجیے گا رہنمائی کہ آپ نے انڈیا کے الیکشنز کا حوالہ دیا، کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ بہرحال انڈیا کا جو الیکشن کمیشن ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، اس کے بڑے اختیارات؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ میں آپ سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں۔ سوال پوچھا ہے کوئی رائے دی نہیں ایگری یا نہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الیکشن کمیشن، ہمارے قوانین موجود ہیں، ضابطے موجود ہیں، ان کو اپنی پاور ایکسرسائز نہیں کرنی آ رہی، اور ان کے علاوہ وہ اکیلے، ہمارا یہ بھی ہے کہ ان کی پاور ایکسرسائز نہیں کر رہی آ رہی۔ آپ سے میں پاور ایکسرسائز اضافہ کروں گا ارشد، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ آئینی طور پر پاکستان کا الیکشن کمیشن زیادہ پاور رکھتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، لیکن ہندوستان میں چونکہ ایک جمہوریت کا تسلسل ہے تو وہاں پر یہ صورتحال بھی ہے کہ وہاں پر ان کے وزیر اعظم کو چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کرنا تھا جس زمانے میں الیکشن ہونے والے تھے، اس نے الیکشن کمیشن سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس زمانے کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے الیکشن کمیشن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے، فخر الدین جی ابراہیم کیانی صاحب۔ ہمارا تو اتنا آزاد اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے، آپ کون سے؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کل جو الیکشنز ہو رہے ہیں تو باقی پنجاب میں بھی 12 اضلاع میں ہو رہے ہیں، باقی جگہ بھی ہو رہے ہیں، کراچی پہ جب فوکس آتا ہے تو ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب کیا کراچی میں کسی کے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھ دیے گئے کل کے دن؟ میں نہیں سمجھتا ایسا ہے، اور کراچی کی عوام بہت شعور والی عوام ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، اور جو کراچی کی عوام فیصلہ کرے گی میرے خیال سے وہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ عامر لیاقت صاحب اگر نہیں، میرا یہ نہیں مقصد۔ عامر صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کراچی کی عوام، ایم کیو ایم کے آپ کتنے چانسز دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ 25% تو میرا خیال چانسز تو میں دیکھ ہی نہیں رہا، کامل یقین ہے۔ انہوں نے کہا بے یقین کی دنیا میں جتنی بھی اقسام ہیں چانسز تو میں دیکھ ہی نہیں رہا، چانسز تو وہاں ہوتے ہیں کہ واپس تو نہیں ایم کیو ایم میں جا رہے؟ نہیں جی، میں تو بھی اس کے بھی کوئی چانسز نہیں، ایم کیو ایم میں ہوں نہیں۔ میں نے کہا شاید مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا شک سے پڑا، کچھ ہو بھی سکتا ہے مگر یہ کہ میں ہوں نہیں۔ اچھا پرسنٹیج کتنی دے رہے جا ہیں؟ سکتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ خارج سے امکان نہیں ہے بات، کیوں نہیں جا سکتا؟ ثابت ہے وہاں سے کہیں بھی جا سکتا ہوں، میں میراج صاحب کے پاس بھی جا سکتا ہوں، جماعت اسلامی یہ بھی لے جا سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، مشکل ہے اب نہیں لے جا سکتے۔ اچھا چلیں یہ والی شروع میں تو لے جا رہے تھے آپ، ہاں پہلے آنر آفر کی تھی، سوال ایک آ رہا ہے، آنر آفر کی تھی نا عامر صاحب، سوال جو بن رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کام نہیں، پرسنٹیج پھر آپ کتنی دے رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک اتحاد بیٹھا اور اتحاد اسی لیے انہوں نے بنایا۔ میں ارشد بھائی اپنی رائے کا اظہار کروں گا، اور ایک estimate ہوتا ہے کہ صاحب میرے بہت سینئر ہیں اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، اور یہ میرے بہت قابل احترام ہے۔ عمران بھائی سے مجھے بہت محبت ہے، ظاہر ہے عامر بھائی بھی سینئر ہیں، میں اپنی صرف ایک رائے دے سکتا ہوں، اور چونکہ میں وزیر بھی رہا ہوں ایم کیو ایم میں،
اور اس انتخابی عمل کا حصہ بھی رہ چکا ہوں, NA-249 سے الیکشن لڑا ہے. میری رائے کے مطابق اور میرے تجزیے کے مطابق 85% نشستیں MPM کراچی میں 85%. ویری انٹرسٹنگ. اگر نثار کھور صاحب 85% سیٹیں MQM لے کے جا رہی ہے, جو عامر لیاقت صاحب کا ایک انالیسز ہے, ایک پریڈکشن ہے, آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہوگی کراچی کے حوالے سے؟ لیاری اور ملیر سے آگے کہیں نکل سکے گی, یا وہاں پہ بھی حالات جو ہم نے باقی جگہ دیکھے ہیں اسی طرح کے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, کراچی میں 2001 میں الیکشن ہوا تھا اور اس وقت MQM نے بائیکاٹ کیا تھا. MQM کے بائیکاٹ کی وجہ سے کراچی میں ویسے تو میئر تو جماعت اسلامی کا بن گیا تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے 8 ٹاؤنز جیتے تھے 18 میں سے. 2005 کی جو الیکشنز ہوئی تھیں وہ کم ہو کے پھر 2 ٹاؤنز پہ ہم پہنچ گئے تھے. اس دفعہ یقینی صورت میں کوشش کی ہوگی اپنی پارٹی نے, لیکن یقینی طور پر MQM کے بارے میں, چاہے پیپلز پارٹی کے بارے میں یا تحریک انصاف کے بارے میں, ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کی ہے. جتنا جہاں ان کا بس چلے گا وہاں انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوں گے. کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کے بعد کل ویسے ہی فیصلہ ہو جائے گا, کل ویسے ہی ووٹ مل جائیں گے. اب اس میں کیسے بیٹھ کے کہوں, میں اتنی بڑی پارٹی تو ہماری ہے نہیں جتنی جماعت اسلامی یا تحریک انصاف ہے. ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہوئے سندھ کی بات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 29 اضلاع میں سے ہم 22 اضلاع جیت گئے ہیں. باقی کراچی کے 6 اضلاع ہیں, 1 سانگڑ ہے, اور اس کے بعد کچھ چند اور یونین کاؤنسل جن کے بعد ہوگی. کراچی میں ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے. اب میری بات سنیں آرام سے. کراچی میں ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے جو ملیر اور اس کے مولکہ علاقوں پر مشتمل ہے, اور 6 اضلاع ہیں. 6 اضلاع میں سے ملیر بھی ایک کارپوریشن ہے, کورنگی کارپوریشن ہے, ایسٹ کارپوریشن ہے, سینٹرل کارپوریشن ہے, ویسٹ کارپوریشن ہے اور ساؤتھ کارپوریشن ہے. یقیناً ہمارا عمل دخل یا ہماری جو کچھ بھی اس وقت الیکشن میں جو ریزلٹس آتی ہیں ملیر اور ساؤتھ اور کچھ علاقے ویسٹ کے, اس میں ہماری کچھ نہ کچھ ریزلٹ اچھی آتی ہیں. اب سینٹرل میں یقیناً متحدہ زیادہ ہے, ایسٹ میں ہے یا کورنگی میں ہے. اس طرح سے انہوں نے بھی 25% سنا ہے کہ متحدہ نے میں 20-25% سیٹوں پر کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے. اسی طرح سے ہم سے بھی یقیناً کچھ کینڈیڈیٹس یا کہیں کانسٹیٹوئنسی رہ گئی تھی, جماعت اسلامی والوں سے بھی رہ گئی ہوں گی, اور ہم نے سب نے یہی کہا تھا کہ جی آزاد لوگوں کو بھی کھڑے ہونا چاہیے. اب یہ سارے الیکشنز ہوں گے, کچھ آزاد جیت جائیں گے, کچھ متحدہ کے جیت جائیں گے, کچھ کسی پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے جیت جائیں گے. یقیناً کل تک تو رزلٹ آ جائے گا, ہمیں اتنی بے چینی کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کی ہے, اور جو بھی نتیجہ ہوگا اللہ کرے گا کراچی کے لیے بہتر ہو. چلیں بالکل, وہ تو فیصلہ تو آ جائے گا. لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ کون سی سیاسی جماعت کے لیڈران اپنی جماعت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا پریڈکشن ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف, ان کا اتحاد کتنے نیچرل الائز ہیں, اور کیا کراچی میں بار بار مار پڑنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوچا کہ نہیں اب ہمیں ایک اتحادی کی ایسے ضرورت ہے جو ووٹرز کو باہر نکال سکے. ایک وقفے. ناظرین, بلدیاتی انتخابات کے تیسرے فیز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن اے آر وائی نیوز پہ اس وقت جاری ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال ہم نے چھوڑا تھا. عمران اسماعیل صاحب, پاکستان تحریک انصاف ایک امیج آتا ہے, ایک لبرل سیاسی جماعت, ووٹ بینک آپ اپنا دیکھیں, اپنی پالیسیز آپ دیکھیں, اور اتحاد آپ کا جماعت اسلامی کے ساتھ کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں آپ ان کے بغیر جیت ہی نہیں سکتے. میں آپ سے اس میں ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف سے کئی زیادہ منظم جماعت ہے, اور اس کے پاس جو آپ کیوں نہیں ہے منظم؟ سن لینا بات میں, آپ سیاسی جماعت نہیں ہے؟ نہیں, سن لینا سر. آپ بیچ میں توڑ کے لگائیں گے, پھر آپ کہیں گے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, پھر عامر صاحب کے پاس لے جائیں گے وہ پروفیسیز. ہم منظم سیاسی جماعت نہیں ہے. 18 سال آپ کی جماعت کی عمر ہو گئی ہے. 18 سال اور 100 سال میں بہت فرق ہوتا ہے. جماعت اسلامی 100 سال پرانی جماعت ہے, پاکستان بننے سے پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہ بات ماننے کی ہے. خالی جماعت اسلامی نہیں,
इवन मुत्तहदा के पास भी हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज वो है वर्कर। हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है तो 18 साल पुरानी जमात, लेकिन जो ग्रोथ हुई है ना वो इनॉर्मस ग्रोथ हुई है 2011 में और अचानक इतनी बड़ी जमात बन गई। तो बहरहाल हमें जरूरत है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की जो जमात के पास मौजूद है, और हमारे पास अपना वोट बैंक मौजूद है। तो हम समझते हैं कि एक लीथल बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन रहेगा। इंतजामी सलाहियतें इनकी आपसे बेहतर है जी हाँ, और वोट बैंक आपका इनसे बेहतर है। जी मैं यही कह रहा हूँ। तो ये इसमें मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। इससे पहले कि मेरी बात तो मैंने आमिर साहब की राय भी सर की बात तो पूरी कंप्लीट करने दें मुझे। आपने एडमिशन कर लिया ना कि हमारे पास वो इंतजामी सलाहियत ही नहीं है। इतनी है नहीं, मैंने कहा इनकी हमसे बेहतर बात सुनने पूरी वरना हमसे यहाँ बेहतर विधान है। हमारे पास है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितनी जमात के निस्बतन पास। कम है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज ये कह रहा था कि कराची का जो भी नतीजा हो, लेकिन कराची के एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, हालात डिफरेंट हैं। कराची बहुत सारी डिफरेंट अथॉरिटीज में बटा हुआ है। केपीटी के पास अपना एक इलाका है, रेलवे के पास अपना इलाका है, कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है, डीएचए अलग है, और वो सारा जो है वो मेयर के नीचे नहीं आता। जो कराची का मेयर है ना, तकरीबन 50% कराची उसके पास आता ही नहीं उसके नीचे। तो वो उन इलाकों में जो अच्छा बुरा हो रहा होता है वो भी लोगों के लालमी की वजह से वो जाता है उसी खाते में है कि जी मेयर ने काम कर दिया अच्छा जो डीएचए कह रही है, या जो कंटोनमेंट ने नहीं किया वो भी मेयर ने नहीं किया काम अच्छा, जी कचरा पड़ा, वो सारा भी होता है। यहाँ तक होता है कि मैंने ये सोचा कि मैं डीएचए में रहता हूँ, मैंने सोचा कि मैं इस इलाके की ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ इनसे बात करूँ। वहाँ पे भी एक बादशाही निजाम चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने फोन किया कि जी मुझे आपसे मिलना है, इस इलाके की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी आपसे प्लान, हम मोहल्ले वालों ने मिलकर बनने के बाद भी वो बाग लगा लेते हैं, जो कचरा उठाने के लिए कर लेते हैं चीजें। वो उनके पास टाइम ही नहीं। वो मुझे उनके असिस्टेंट का फोन आया कि जी आप ऐसा करें। वो बाबू है ना, बाबू साहब के पास टाइम नहीं। बाबू तो फिर भी रहेंगे। आपने जो कानून बनाया है जिसपे आप इलेक्शन लड़े, अच्छा आपने बात की थी, आप एक लिबरल जमात समझते हैं। 3-4 ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू मिलते हैं वो, यार मुझे ये समझ नहीं अरशद साहब ने सवाल किया, हुई लिबरल जमात समझती है पीटीआई अपने आप को एक है। तो सिराजुल हक साहब का कुछ दिनों पहले का बयान है कि जिसको लिबरल पाकिस्तान चाहिए, जो लिबरल पाकिस्तान से बाहर जाए। इंडिया तो आप किधर जा रहे हैं? इंडिया चला जाए। आप इत्तेहाद में चले गए? इंडिया चला जाए। इंडिया चला जाए। तो आपका कब का टिकट है, कितना बजे? अब जल्दी कटा लूंगा। आपके इत्तेहादी है उन्होंने कहा तो लिबरल में चला इत्तेहाद। अगर थोड़ा सा माजी को आप देखते हैं, जमात इस्लामी के माजी में जो इत्तेहाद होते रहे, फिर हमने देखा एमएमए भी बनी, ये भी इत्तेहाद आपको कराची के हवाले से उसी तरह का लग रहा है या कि थोड़े डिफरेंट मामलात हैं, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बना है या बनवाया गया, ये भी बता दें। मैं समझता हूँ कि ये नजरियाती एनेक्स है, उसको मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मेरा ख्याल ये बड़ा प्रैक्टिकल इनका स्टेप है और उसकी समझ आ जाती है कि मेरा ख्याल है कि जो एमक्यूएम की एक मुखालफत करते वक्त जो डर खौफ है, तो एमक्यूएम इनको मसल पावर और नेटवर्किंग का जो उन कराची में खास तौर पे उन इलाके जहाँ मसल पावर कौन सी वाली, ये वाली मसल या मसल? मसल। अच्छा मसल, इंग्लिश वाला, ये वाली मसल, उर्दू वाला नहीं। मसल पावर, तो वो मसल पावर भी मौजूद है, वो मसल भी है। आप सही पहुंचे हैं। मेरा ख्याल है ये इनको जमात इस्लामी के उन इलाकों में नेटवर्क भी है और मसल पावर भी, स्ट्रीट पावर कह लें, उसके में वो है। तो मेरा प्रैक्टिकल सब है। बाकी नजरिया जो है वो ये लिबरल ने कह दिया, मैं इनसे पूछ लेता। ऐसे इत्तेहाद के बारे में आमिर मतीन साहब तारीख ऐसे इत्तेहाद के बारे में क्या बताते हैं? तारीख में लिबरलिज्म का इनका फलसफा आज तक मुझे समझ नहीं आया, और वैसे ही फलसफा, माफ कीजिएगा, मुझे पीटीआई की कई चीजों का बड़ा मद्दा हूं, पर इनके फलसफा या नजरियात के मुतालिक जो है ना वो कई दफा मिराज से सिराज तक लोग आजकल भी कह रहे हैं, मलिक मिराज, मतलब उनसे मिराज से सिराज तक जो है वो मुझे नहीं समझ आया ये सफर कैसे होता है, पर वो मैं तो बस हो जाता है। मिराज मोहम्मद खान साहब से सिराजुल हक तक जो है ना, तो ये मिराज से सिराज तक का जो सफर है, बीच में फिरदौस भी है। इसमें नजरिए की किसी मंतक से आप देखिए तो समझ नहीं आता, बस ये हो जाता है। आपको ये चीजें सारी समझ आती हैं जो इत्तेहाद इस तरह के बन जाते हैं सडनली, और फिर जैसे इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि हाँ जनाब हमारी पॉपुलैरिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं है हमारी, तो एक इत्तेहाद इस तरह का बन रहा है कि नहीं जनाब हमने अब इसको खत्म करना है। कमजोर कर ले यार खुदा के लिए अरशद भाई, थोड़ा सा कम मुझे पार्टी में रहने नहीं है, वो कमजोर कर लो। निस्बतन बेहतर है, ये क्या बात ये है अवाम का, मैं इस वक्त अवाम का नुमाइंदा, हाँ बिल्कुल, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। इस वक्त सिर्फ बात यह है कि वो ही कामयाब होगा, क्योंकि अब अवेयरनेस आप लोगों ने इतना ज्यादा अवेयर कर दिया पब्लिक को। आपको क्या है? आप लोगों ने खास तौर से, और ये तुर्रा इम्तियाज है, ये को खुदा न खास्ता बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का फुकदान है। हमारे टीवी चैनल्स ने बहुत ज्यादा एजुकेट किया है हमारी पब्लिक, तो इंशाअल्लाह
اب وہی ایگزٹ اور وہی سسٹین کرے گا کون جو تو عوام کے لیے کام کرے گا. کون پتہ جائے گا. وہ لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. کیسے کب اور جلدی بہت. مثلاً کب تک؟ کل جو رزلٹ آئے گا اس سے بھی پتہ چلے گا میرے خیال سے, اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اخبار بھرے ہوئے, آپ لوگ ہر وقت بحث کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں پہ. دھاندلی واندلی ہوتی ہے کراچی میں؟ دھاندلی ہوتی ہے کراچی میں. میں تو جناب میرا تعلق تو ڈرامہ وغیرہ سے, میرا کیا تعلق دھاندلی سے. صحیح سارے اتنے معصوم بن جاتے ہیں یار. کیا زبردست بات. ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی ہے کراچی میں. نہیں تو شوٹنگ میں یہ بھی شوٹنگ میں سوال کر رہے ہیں. یہ بھی شوٹنگ میں ہوتا ہے. یہ خود شوٹنگ میں ہوتے ہیں. آپ خود شوٹنگ میں ہوتے ہیں. مسئلہ یہ میں تو اسلام آباد سے ہوں تو مجھے یہ یہاں کی واقعی نہیں سر, میں مسئلہ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے انتخابات کے نتائج نے روند ڈالا, مسل ڈالا, یہ مسئلہ ہے. اچھا غلط نہ سمجھے. آپ پتہ نہیں کس طرف لے گئے اس کو. نہیں, میں کراچی کا سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں کی مسل پار کیا ہوتی ہے. مسل کیا ہوتی ہے یہاں کی مسل پاور. اور بہروز صاحب بار بار ایک طرف اشارہ کریں, وہ کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے, وہ تو بتا رہے ہیں کہ جو اشارہ نہیں کیا, میں نے تو آپ کو ڈائریکٹ ایک آدھ اشارہ استعارے کر رہے ہیں. اشارے تو کیے بھی نا, کیا ہے میں استعارہ کر کے تو آپ کہہ دیتے تو. ویسے ہم نے کراچی آپریشن سے پہلے کا کراچی اور آپریشن کے بعد کا کراچی آپ دیکھ لیں. جو کراچی آئٹس ہیں, جو کراچی کے باہر ہیں, وہ بھی لوگ دیکھتے رہے کہ کس چیز کو مسلح کہتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہوتی رہی ہے, نمبر کاؤنٹ ہوتا رہا ہے کراچی میں کہ آج کے 12 پورے ہو گئے, 15 پورے ہو گئے. لوگ صبح اٹھ کے پوچھتے تھے کہ آج اسکور کیا ہے. کراچی میں یہاں تک گئی ہے بات, 5000 لوگ ٹارگٹ کلنگ کے شکار ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں کراچی کے اندر. رینجرز کو خراج تحسین پیش اس کے اندر تو آپ کو دینا پڑے گا کریڈٹ. میجر جنرل بلال اکبر کو خراج تحسین ہم نے عید بقرعید, یہ پہلی بقرعید ایسی گزری ہے جس میں سے کھالیں نہیں چینی لوگوں کے گھر سے. پہلی عید ایسی گئی ہے جس کے اندر زبردستی آپ سے فطرہ نہیں لیا گیا. کیا کراچی کے اندر بھتہ, بوری بند لاشیں, ٹارگٹ کلنگ, یہ سب ہم نے دیکھی نہیں. کیا ہمیں پتہ نہیں کون سی جماعت اس کے اندر انوالو رہی ہے؟ تو اس میں کوئی شرمانے کی چیز نہیں ہے. کھالیں تو آپ لوگ بھی اکٹھے کرتے ہیں نا, آپ کی طرف کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اشارہ سب کو معلوم ہے, اور آپ نے بھی شاید آج کا پروگرام بہروز صاحب کو ڈرانے کے لیے بنایا ہوا ہے. جی جی, لیکن میں سارے کناروں میں یہ ارشد بات کر رہے ہیں, اور ان کا تو زبردستی تھا. میں نے کہا نا جو بھی کل جیتے گا وہ سمجھے گا میرے لیے ہی کہا تھا. میں ایک سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور واقعی آگے سے بہت زیادہ کشیدگی کام ہے اور بڑا ہے. مجھے مگر راستے میں مجھے آج آپ کو بھی شاید نظر آئیں گے بے تاشا کنٹینر نظر آ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو جہاز پاکستان میں کر دیا ابھی جو ہے, یہاں سے ادھر لگا ہوا ہے, ہر جگہ نہیں ہے. وہ یہاں ایک واقعہ ہوا تھا اس لیے لگا. میرا خیال ہے کے جلوس کے لگے ہوئے تھے, وہ بھی تو ہٹایا نہیں. کوئی غیر ضروری طور پہ کنٹینر لگنے سے ویسے ہی ایک ڈر اور خوف کا آتا ہے, اور یہ کئی دفعہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہ رہے ہوتے ہیں پولیس والے. تو وہ کنٹینر پتہ نہیں جس نے بھی یہ ایجاد کیا, مجھے نہیں پتا کہ یہ میرا خیال ہے مشرف کے دور میں یہ کنٹینر تھیوری آئی تھی, اور یہ پاکستان میں سٹک کر گئی ہے. کنٹینر کو پروان تو پھر کسی اور نے چڑھایا نا 11 مئی. نہیں پروان پروان جو 126 دن تک چلا ہے. کنٹینر بھول گیا. کنٹینر سر ایسا لگ رہا عامر صاحب کہاں لگی ہے یار, کیا ہوا؟ دیکھیے بنیادی طور پر کراچی جن مسائل سے دوچار رہا ہے اور یہاں کی بہت ساری دشواریاں ہیں, یہ ایک بہت بڑا شہر ہے. یہ پورے پاکستان کے اندر ہی نہیں, شاید ایشیا کے اندر بھی اتنا بڑا اور اس قسم کا شہر موجود نہیں ہو. اور اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ہوموجینیسٹی نہیں ہے, بڑی ہیٹروجینیسٹی ہے. اگر ایک طرف ڈی ایچ اے ہے تو دوسری طرف بابا بھٹ, یعنی معاشی حالات بھی لوگوں کے مختلف ہیں, معاشرتی حالات بھی مختلف ہیں. یہ منی پاکستان ہے. اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری تھا, ہم سب شکر گزار ہیں رینجرز کے, اداروں کے, جنہوں نے کراچی کو ٹارگٹ کلنگ سے نجات دلائی, بھتہ خوری سے نجات دلائی, بوری میں بند لاشوں سے نجات دلائی. لیکن ایک پولیٹیکل آپ سارا نثار کھوڑو صاحب کو دے رہے ہیں, حکومت ان کی ہے نا. نثار کھوڑو بہرحال یہاں تشریف فرما ہے. نثار کھوڑو کو بھی نہیں, کپتان صاحب کو. پولیٹیکل ان کی جماعت کی ہے نا, اخوان المسلمون کے کپتان صاحب جو خود بنا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس آپریشن سے. یہ ہے کہ کراچی کے اندر ان سارے مسائل کا پولیٹیکل سولوشن آنا چاہیے. ہم نے اس پر ابھی تک نہیں آیا سولوشن, ابھی تک نہیں آیا. نثار کھوڑو صاحب آپ نے سنا کہ پولیٹیکل سولوشن ابھی تک نہیں آیا, ایڈمنسٹریٹو سولوشن جب ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے میٹنگ
तब पता लगता है कि वहां भी सोल्यूशन नहीं आया। तो कराची में क्या यही वजह है कि सिर्फ आप अब छोटी सी जगह पे कन्फाइन हो गए और लोगों के मसाइल हल करने की सलाहियत आपकी हुकूमत के पास नहीं है, और जितने भी मसाइल यहाँ पे गिनवाए गए हैं उस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं? मेरी जनाब, इनसे ये पूछ लीजिए कि वो पॉलिटिकल सेटलमेंट क्या है कि जमात इस्लामी जीत जाए तो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाएगा। मसला क्या कह रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, हर हुकूमत का फर्ज बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट लाती रहे, हमारे लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होते रहे। अगर ये लोकल बॉडी इलेक्शन का निजाम नहीं था तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हुकूमत सिंध का कोई कसूर नहीं। हमने कानून बनाया, बुरा या भला कुछ लोग चले गए इस सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लगाया, टाइम लगाने के फिर बाद में जाके ये मुमकिन हुआ है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं। अगर निचली लेवल तक हुकूमतें कायम करने से अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट आती है तो वो इलेक्शन तो हो रहे हैं। और बाकी और पॉलिटिकल सेटलमेंट क्या है? अवाम ने वोट दिया है, हुकूमत चल रही है, पार्लियामेंट मौजूद है, दुरुस्तगी एक मुसलसल तदाबीर का नाम है और इसमें तदाबीर होती रहती हैं और बेहतर से बेहतर। बहुत अच्छी बात की आपने निसार खोर साहब, पार्लियामेंट मौजूद है, सिंध असेंबली मौजूद है, 40 अरब का टैक्स लग जाता है, क्या वो पार्लियामेंट से लगता है? आपने एपेक्स कमेटियां बना दी हैं, वहां पे फैसले होते हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो सकते? तो फिर जब ये वाला सिस्टम बन जाएगा जो काम MP MNA कर रहे थे कि जनाब डेवलपमेंट फंड्स हमने इस्तेमाल करने, एक और स्ट्रक्चर माशाल्लाह आपने खड़ा कर दिया, तो आपको MPs और MNAs की क्या जरूरत होगी? वो बेचारे अब क्या करेंगे? और निसार खोर साहब, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। आपने कहा कि मेरी बात भी सुन ले। एक सेकंड, एक छोटी सी सुन ले। आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है बल्दियात के हवाले से। पिछले 45 साल में से 30 साल पीपल्स पार्टी यहाँ पे इलेक्शन जीतती रही है। 30 साल में एक भी आपने मकामी इलेक्शन नहीं करवाया, इसकी जिम्मेदारी नहीं आती है? आपने नजर नहीं आता? उलट कर ली आपने, बात ही उलट कर ली आपने, तो बात ही उलट कर ली। यहां सिर्फ दावा करते हैं डिक्टेटर, यहां दावा कर रहे हैं सिर्फ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कि उन्होंने लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवाए हैं, किसी सियासी जमात ने नहीं करवाए। वो इलेक्शन इसलिए करते हैं कि वो कौम को इसका अहल नहीं समझते कि कौमी मसाइल पर वो कोई फैसला दे सके। ज़िया-उल-हक ने यह कहा, मुशर्रफ ने यह कहा कि मैं लोगों को आम जनरली फैसले करने का हक नहीं दे सकता, इसलिए लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाऊंगा। सबको कह दिया कि जी आप जिले के मालिक हैं, ECR लिख सकते हैं, ACR लिख सकते हैं, फलां कर सकते हैं। 30 साल में एक भी मुकामी इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन ले। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा 2009 में जब मुशर्रफ का डिवोल्यूशन प्लान कैंसिल किया गया, उसके बाद हमने कानून बनाया था। हम जल्दी इलेक्शन कराना चाहते थे, सिंध हुकूमत वाले कोर्ट में गए थे, दूसरी जमातें कोर्ट में पिछले 7-8 साल से कोर्ट में तो बहाने ही होते रहे हैं, कोर्ट की वजह से ही फाइनली करवाने पड़ गए, वरना तो करवाने नहीं थे। आपने पंजाब वालों ने कोर्ट में तो साजिश की है बार-बार हुकुमतों की। आपको फिर शायद इंतजार होगा कि कोई और मुशर्रफ हो, आपको इंतजार होगा कि मुशर्रफ हो। पता नहीं आपको हमें क्यों इंतजार होगा? निसार खोर साहब, आपने अभी मिसालें दी हैं और मेरा जो सवाल था वो अपनी जगह मौजूद है। फिर ये MNA और MPA क्या करेंगे? कानून साजी, आप लोग 40 अरब के टैक्सेस लग गए, क्या पार्लियामेंट से अप्रूव हो के ये मिनी बजट लगा? एपेक्स कमेटीज आपने बना दी, एक्सेप्ट कर दी, फैसले आप लोग सारे वहां पे करते हैं, तो क्या काम क्या रह गया इनका? वही आर्गुमेंट जो आप डिक्टेटर्स के लिए देते थे वही आप पे पूरा आ गया। इसका अगर आप वजाहत कर सकें। मेरी बात, मेरी सुन लेना बात आप। MPAs और MNAs का बेसिक काम है लेजिस्लेशन करना। कानून साज इदारे हैं ये असेंबलियां कानून साज इदारे हैं, उनका काम होता है लेजिस्लेशन करना। और ये अगर लोकल काम है, डेवलपमेंट का काम है, तो डेवलपमेंट के काम की ADP होती है। अगर लोकल गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के काम करने हैं तो उनको भी उतने फंडिंग हो जाएगी, अख्तियारात मिल जाएंगे कि वो डेवलपमेंट कर सके। MPAs और MNAs आते हैं कानून बनाना। 30 साल में MPAs MNAs से डेवलपमेंट का काम करवाया है और आप लोगों का एक तासुब है। हम कह सकते हैं कि एक भी इलेक्शन नहीं आपने मुकामी इलेक्शन कराया, ना 70 की दहाई में, ना पिछले 15-20 साल में। जनाब आली, मुझे नहीं मालूम आप किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते। मेरा नाम अहमद मतीन है, मैं साफी हूं। अच्छा ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके। बात यही है सर कि बात सियासी हुकूमतों में इल्जाम जरूर रहा था कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाए। 1991 में
इलेक्शन होने थे उस वक्त पंजाब में 1991 में नवाज शरीफ साहब ने करवा दिए, 1998 में भी करवाए, ये उनकी हुकूमत का बहरहाल तीसरा इलेक्शन आ जाता है, पीपल्स पार्टी का एक भी इलेक्शन नहीं है। नहीं जनाब, एक सेकंड मेरी बात सुन ले आप। 91 में इलेक्शन होने थे जिसको एक्सटेंड किया गया और फिर इलेक्शन हुए ही नहीं। 91 में पंजाब में इलेक्शन हुए थे सर, और इलेक्शन खत्म। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा ना, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, इवन पंजाब में करवा दिया, आपने सिंध में नहीं करवाए थे। अच्छा खोड़ो साहब, इलेक्शन तो हो जाएंगे, वो दोबारा मनशियात जलाने के लिए चल रहे हैं, वो मनशियात जलाने गए थे ना हम लोग। खोड़ो साहब, आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ, ये इलेक्शन तो छोड़े, वो दोबारा वो हो रहा है फिर मनशियात जलाने के लिए, बोतलें तोड़ने के लिए चल रहे हैं ना। फिर आप बिस्मिल्लाह करेंगे तो आपके पीछे पीछे हम जी वो बस वहां चलेंगे, वहां मजा आया था। वो आपने जब बोतलें तोड़ी थी ना, बहुत अच्छा लगा था, वो वहां चलेंगे, छोड़े कोई नहीं, अभी गए थे हम लोग, गए थे, खोड़ो साहब भी थे, गवर्नर साहब। हाँ, खोड़ो साहब ने ऐसी बोतलें तोड़ी हैं दबा के, हाँ दोबारा तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे। आप बहुत अफसरदा दिखाई दे रहे थे, आप बहुत अफसरदा। मैं तो आपकी वजह से था अफसरदा, मैं तो आपकी वजह से अफसरदा था, मैं आपकी वजह से अफसरदा था। आमिर मतीन साहब की इत्तला सुनी हमने, हमें कोई बता रहे थे कि सारी बोतलें वहां नहीं तोड़ी गई हो रही है। हमें तो ये पता चला निसार साहब की बोतलें टूटी नहीं, वहां पे जो टूटी उसके अंदर माल नहीं था। आमिर लियाकत साहब वहाँ पहले बैठे हुए थे, उनको पता है कि क्या अरेंजमेंट। जी सर, मैं तो ब्रिगेडियर साहब के साथ बैठा था ना, ब्रिगेडियर अबूजर साहब के साथ। वो वाली टूट गए होंगे जी, वो सारी बोतलें टूटी नहीं, सारी तोड़ी मैंने तोड़ी है, खोड़ो साहब ने बताया तो तोड़ी है भाई, क्या जबरदस्त तरीके से तो टूट रही है। फिरोज साहब जुमानी बात कर रहे हैं, वही वाला सवाल लेके आता हूँ आपकी तरफ। अब MNAs और MPs क्या करेंगे? आपने निसार खोड़ो साहब ने एक नया सिस्टम बन रहा है, जो काम हो रहे थे, बाकी अब ये लोग बेचारे क्या करेंगे? भाई मैं इसका कोई बहुत तफसीली या आपको ऐसा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी अकल बिल्कुल इस वक्त पर्दे पड़ चुके हैं आप लोगों की बातें सुन। उसकी वजह है, उसकी वजह मकसद है, वो कह रहे 2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए। मैं सिर्फ और सिर्फ अरशद साहब, मैं इंटरेस्टेड हूँ आवाम के मसाइल हल करने में, बस। महराज साहब की राय भी ले प्लीज, महराज साहब से मैं क्या राय दूंगा अपनी? महराज साहब, हम सब आपको सुनना चाह रहे हैं। जी, मैं ये समझता हूँ कि कल का दिन कराची के अंदर बड़ा अहम है, बेशक, और कराची के अवाम को निकलना चाहिए, अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, खुशहाली के लिए, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि वो मस्बत लोग जिन्होंने कराची की खिदमत की है और इस वक्त लोग भी उसी का फैसला करेंगे और उसी तरह वोट डालेंगे। आमिर लियाकत साहब, अगर हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, आतार खोड़ो साहब को बहुत अच्छी बात उन्होंने की। मेरा वही सवाल है कि 40 अरब रुपए के टैक्सेस लग जाते हैं, एपेक्स कमेटीज के अलग इजलास, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की इसके बाद जरूरत क्या रह जाती है? बिल्कुल, जो आपने जो बात की है, मैं तो आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि सारा काम तो जाहिर है कि जो कराची में भी जो अमन अमान की सूरत हाल कायम हुई है, वो ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन की तो रेंजर्स ने है। ये रिजवान अख्तर साहब का तसलसल था, जो मेजर ने बिलाल अख्तर साहब ने किया है, जो भी है, ये तो सही बात मानना चाहिए। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि फौज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो फौज को खराज तहसीन क्यों नहीं पेश करते? करना चाहिए पाक फौज को। मैं तो करते हैं खराज तहसीन, बिल्कुल पेश करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि खोड़ो साहब यकीनन करते हैं। नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त फिलहाल के लिए खत्म हो रही है, आगे हेडलाइन न्यूज होंगी और स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियोज में अगर मौजूद होते तो मजीद अच्छी और मजीद मुस्तफीद डिस्कशन होती। बहरहाल आप दूर थे थोड़े, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। तमाम पैनलिस्ट का सर बहुत नवाज़, तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। का जवाब मैं दे दूं, जो एमपीज आप पूछे ना क्या करेंगे, वो एमपीज इन्हीं से पूछते हैं कि हम क्या करेंगे। अब तक का फंड सारा हम खा रहे थे, 900 अरब रुपया डेवलपमेंट में लग गया भाई पीपल्स पार्टी के दौर में, किधर है? नाज़रीन, फिलहाल के लिए मुझे और वसीम को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, और नाज़रीन ARY न्यूज के साथ रहिएगा। सबसे बड़ी बल्दियाती इलेक्शन की ट्रांसमिशन सिर्फ यहाँ हो रही है।